अगे जिहड़ा इह जिहड़ा मोर्चे की अगवाई है तुसीं ओह किसान धिरां नूं संभाई है, वो किसान आगुआं नूं संभाई है, उन्हां ते विश्वास करके, रब वर्गा विश्वास करके, जिथे उन्हां दा मान है। ये जिहड़ी अगवाई है भरावो असीं ऐ महसूस कर रहे हैं जिवें कंडियां वाला ताज साडे सिर ते धरिया होवे। कंडियां वाला ताज की हुंदा, उहदी शान भी हुंदी है, उहदा मान भी हुंदा ते नाल उहदे थल्ले सूलां भी हुंदियां, कंडे भी हुंदे ने। सो इस करके ये जिहड़ा कंडियां वाला ताज साडे सिरां ते धरिया तुसीं इहदी लाज रखांगे, कुछ भी हो जाए। ये जरनल तय कीता, रणनीति तय कीती है भी जिवें गुरु तेग बहादुर साहब ने शांतमई रहिंदे होया अपना सीस दे के हजारां लखां नवे सीस पैदा करते हैं, उसे तरीके दे नाल असीं फैसला कीता भी शांतमई रहिंदे होए जिहड़ी इस दिल्ली की घेराबंदी करांगे ते जिहड़ा मुल्क नूं देश पੱਧਰ ते फैलावांगे। गुरु तेग बहादुर साहब का इतिहास सारे ने पढ़िया होना। उन्होंने अपनी जवानी दे विच 4 जंगां भी लड़ियां ने। ऐ नहीं भी वो तलवार दे धनी सी ताई उन्हां दा नाम तेग बहादुर रखा गया सी। छेवें गुरु ने जिहड़ियां 4 जंगां लड़ियां उन्हां जंगां दे विच गुरु तेग बहादुर साहब दे विच शामिल सी, पर उन्होंने 1675 दे विच दिल्ली आके तलवार की बजाय सीस दे के एक नवे तरीके दे नाल अंदोलन नूं नवां रूप दिता। सो उन्हां दीयां शांतमई इतिहास दीयां जिहड़ियां मिसालां, 5वें गुरु की मिसाल है 1605 दे विच, 9वें गुरु की मिसाल है 1675 दे विच, 70 सालां बाद। सो उन्हां दीयां जिहड़ियां शांतमई अंदोलन दीयां पैड़ां ते चलदे होया असीं कल नूं मीटिंग करके तुहाडे नूं विश्वास दिवाउने आ। मीटिंग करके अगला जिहड़ा एक्शन प्रोग्राम है इन्हां सरकार नूं झटका लाउण वाला, इन्हां दी घेराबंदी करन वाला वो जरूर देवांगे। उहदे बदले जे कोई कुर्बानी करनी पई, उहदे बदले शांतमई रहिंदे जे सरकार दा जबर झलना पिया तां असीं विश्वास दिवाउने आ भी जिहड़े 40 आगू पहलां झल्लांगे, पहलां जिहड़ी भी सख्ती होऊगी, भावें वो सरकार दी कोई भी होवे, भावें वो अथरू गैस है, भावें वो पानी दीयां पिछाड़ां ने, भावें वो डांगा ने, भावें वो झूठे केस है, सारे तो पहला असीं झल्लांगे, बाद दे विच तुहाडी वारी आऊगी। मेरी थोड़ी जी सेहत की प्रॉब्लम है, मैं दवाई लेके आया सी, दोबारे जाना। मैं एक गल कह के अपना थान लाऊंगा, समय की भी सीमित आई है। गिनती कुछ नहीं, दोनों चीज़ों की लोड़ हुंदा। गिनती आपां नूं पता है भी अपने 5 नाके आ दिल्ली के आले दुआले। 5वां नाका जिहड़ा जयपुर गुड़गांव वाला रोड है वो हजे खुला है, उत्थों दिल्ली दे विच एंट्री हो रही है। आ जिहड़ी बाहरली पेरीफेरी है रिंग रोड है, इहदे राहीं जाके उत्थों दी वड्डियां जिहड़ियां कंपनियां दे कंटेनर बन रहे हैं दिल्ली च, गुड़गांव च बन रहे हैं। सो वो जे खाली है, असीं तुहानूं कहने आ भी 4 थावां ते अपनी गिनती लगभग 2 लाख की गिनती मीडिया कहंदा, मीडिया की गिनती है रिपोर्ट, पर भरावो गिनती भी वैल्यू हुंदी है, गिनती की भी संख्या की भी वैल्यू हुंदी है, पर नाल क्वांटिटी दे नाल क्वालिटी उदों भी वध जरूरी है। पहले वाले बुलारे ने तुहानूं कहा भी क्वालिटी नूं ठीक करन दी खातर अपना इत्थों दा जिहड़ा रात नूं भंगड़े पैंदे ने, रात नूं डीजे ते जिहड़े गीत गाए जांदे ने, ओहदी बजाय 12 गाउणियां चाहीदियां ने। जोश भरना चाहिदा, जिन्ना इस गिनती की नाल क्वालिटी वधूगी उन्नी ही मोर्चे दी जित की गारंटी होगी। इन्ना कहदा होया सारे वीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत धन्नवाद फूल जी। शम्मी सोढा अंबाला तो आण, बूटा सिंह जी होरी शाजीपुर होरी, उन्होंने टाइम जोड़ा है अपना टाइम कट के उन्होंने दिता, वो 2 मिनट ले आण। टोल प्लाजा हटाओ संघर्ष कमेटी प्रधान वरिंदर हुड्डा रोहतक हरियाणा, उन्होंने धन्यवाद करते हैं स्टेज तो। इस तरह के नाल पिंड लाहौरा जिला लुधियाना ते रंगला टीवी चैनल वालों 50 कंबल, 40 लोइयां, 40 कोटियां, 50 जैकटां, 40 छालां, 200 जराबां लैके आए है। बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद। तो शम्मी सोढा, उस तो बाद
गगन शर्मा जी एडवोकेट साहब प्रधान समराला एसोसीएशन वो भी तैयार रहन। गगन शर्मा जी। फतेह दी सांझ करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पहला तो भारतीय किसान मंच सादीपुर जी ते होर सारी हरियाणे पंजाब यूपी राजस्थान दी सारी किसान जथेबंदियां दा असी तह दिल तो धन्नवाद करते हैं। जिहड़ा तुसी इन्नी एकता दे नाल इन्ने सबर दे नाल 3 महीनों तो पहला पंजाब च ते 25 दिनों चो हुण दिल्ली दे बॉर्डर ते तुसी धरना लाया। इस धरने की चर्चा बिरो अमेरिका कनेडा आस्ट्रेलिया मैं रात ही उतरिया एयरपोर्ट दे ते उत्थों असीं घर नहीं गए सीधा अपने आ घर असली घर जिथे साडे परिवार दे लोग बैठे ने असीं तुहाडे विच आए आ मीरो। साडे कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी उत्थों तुहाडे लई हां दा नारा मारिया। देखो वीरो तो साडा कुछ नहीं लगता वो गोरे ने वो फिर भी साडे दुख नूं समझ रहे ने पर जेड़े असीं बना के एक काले अंग्रेज आपां राज ते बिठाए ने उन्हां नूं साडीआं मावां भैणां बजुर्ग 25 दिन तो ठंड दे विच रोड दे उत्ते बैठे आ इन्हां नूं बाई जी दिखाई नहीं दे रहे। ते वीर जी जेड़े तुहाडे प्रदर्शन तुसीं शांतिपूर्वक करिया एदा बाई पूरे वर्ल्ड दे विच आ गोदी मीडिया भावें ना दिखाए पूरी चर्चा है। पिछे जी तुसी देखिया होना कि अमेरिकन पुलिस तो एक ब्लैक पीपल दी हत्या हो गई सी। उन्होंने सारा अमेरिका लुट लिया सी साड़ दिते सी 14-15 शहरों दे विच लुट सुट कीती सी। अज तुहानू सल्यूट है मेरा सारिਆਂ ਨੂੰ सल्यूट बनता है जो तुसी आ शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके वर्ल्ड लेवल ते तुसी अपना नाम कमाया है। ते मित्रों दूजी गल हैगी है मैनू एक गोरा पुछदा सीगा उत्थे कहंदा भी थोड़े विच लंगर दी की फिलोसफी है। मैं उन्होंने दस्या भी 500 साल पहला साडे बाबा नानक जी ने ओनली 20 रुपीज का लंगर लाया सी जेड़ा अज पूरे वर्ल्ड दे विच चल रहा है। मैनू लगा कहना भी थोड़ी किन्नी क आबादी है वर्ल्ड दे विच। मैं कहा जे तुसी वर्ल्ड दे हिसाब नाल लाओ असी 1.5% लोग ने। वो कहंदा भी असी 30% लोग ने आ तुसी किवें कीता। मैं कहता बाबे नानक दा आशीर्वाद है 20 रुपये का लंगर है जे किते $20 का ला देंदे थोड़े घर बर्गर भी साडे पिंडां गुरुद्वारे च आने सीगे। ते मैं फिर बहुत बहुत धन्नवाद करता सारे जथेबंदियां दा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत धन्नवाद साथी दा। ते गगन शर्मा जी वकील साहब आन उन्हां तो बाद गुरनाम सिंह जी चुडानी ते भारतीय किसान यूनियन हरियाणा वो तैयार रहन। गुरनाम सिंह जी चुडानी। सत्कारयोग पंडाल च सुशोभित जुझारू लोगों मेरे वकील भाई मेरिया मावां भैणां सब तो पहला नारा बुलंद करदा जी इनकलाब इनकलाब। सो दोस्तों समय की बड़ी शॉर्टेज है। मैं धन्नवादी हाँ प्रधान जी लखोवाल साहब का कि उन्होंने अपना समा कटा के मैनू 2 मिनट बोलने का मौका दिता। असी दोस्तों उस फ्रंट लाइन दे विच जेड़े पंजाब दे विच जथेबंदियां राही पिंड पिंड जाके लोकां नूं इह अपील करन लगे हुए हैं कि वो जो संघर्ष चल रहा दिल्ली दे विच उत्थे वध तों वध जाके हाज़री लवाओ अपने भरावां दे नाल मोढे ला के खड़ो। सो एक तां मैं ये गल कहनी है कि इत्थे बुलारियां ने जिहड़ी गल कही है मैं अपने साथियों वालों ये गल बाबुलंद आवाज़ च कहना सानू पूरा यकीन है साडे आगूआं ते जिहड़े साडे इत्थे बजुर्ग इस संघर्ष नूं लीड कर रहे ने ये सानू कहणगे खूह च गिरो खाते च गिरो उत्थे भी करांगे। असीं अखां बंद करके अपने आगूआं ते यकीन करदे हां। कोई यह जी गल नहीं मन घबराने वाली कोई गल नहीं। लड़न तो ही डरते मरन तो ही डरते साडे बजुर्ग इत्थे शहीद हो गए। शहीदां नूं श्रद्धांजलि देण दे लई भी अज इत्थे आए हुए हैं। साडे साथी उत्थे सरगर्म ने 20 तरीक का प्रोग्राम दिता होया वादा करते हैं पुरजोर इकट्ठ करांगे पुरजोर पिंडां दे विचों लोकां नूं कढ के लियावांगे दसांगे वो 16 साल का पुत किवें मरिया वो 90 साल का बाबा किवें शहीद होया किहड़ी काम दे पिछे उन्होंने अपनी जान दी है। सो बहुतिया गल्लां ना कहना होया एक बेनती जरूर करनी है
प्रोग्राम जो भी ये दिंदे ने असीं फॉलो करते हैं। इत्थे मेरे छोटे वीर ने 16 17 साल दे जां कुछ बड़े भी ने वीरो असीं उत्तों तुर के आउंदे आ कई बारी देखते हैं कुछ लोग ठीक है गुस्सा हैगा प्रधानमंत्री के खिलाफ है ये लोटू टोले के खिलाफ है साडे मन च भी पर इत्थे साडियां मावां भी ने साडियां भैणां भी ने गाला वाला जिहड़ा काम है वो जे हो सकता बंद कर दो हाथ जोड़ के बेनती है ये साडा पंजाब नहीं ये साडी सभ्यता नहीं हैगी ठीक है सानू गुस्सा उहदे नाल असीं निपटावांगे अपनी गल शांतमई ढंग नाल। अज सारा हिंदुस्तान सारी दुनिया देख रही है कि पंजाब है कि आ दिल्ली वाले ने पंजाबी देखे नहीं सी असीं अज दिखाए ने कि पंजाब किवें जिंदा। सो ज़्यादा समा ना लैंदा होया तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। जय जनता जय संघर्ष। बहुत बहुत धन्नवाद साथियों। हुण मैं गुरनाम सिंह होरां नूं बेनती करां कि उस स्टेज ते आण। उन्हां तो पहला एक सूचना आ पिंड रणियां दे सरपंच सरदारा सिंह दा सपुत्र जिहड़ा है उन्हां ते अगे पिछे हो गया अपनी बस दे कोल चले जावे ते गुरनाम सिंह जी चुडानी अपना हरियाणा किसान सभा चुडानी किसान यूनियन झुडूनी ठीक है जी। सम्मानित मंच, सम्मानित मंच, सामने बैठे हमारे किसान भाइयों, बुजुर्गों, हमारी माताएं बहनें, हमारे वकील साहिबान आज बड़ी गिनती में समर्थन देने के लिए आए हैं, हमारे मीडिया वाले भाई, सबसे पहले तो हम देश के महान शहीद हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने देश से जुल्म को रोकने के लिए आज के दिन शहादत दी थी, उनके चरणों में नमन करते हैं और उन्हीं के दिखाए रास्ते के ऊपर चलते हुए आज के एक पहुंचे हुए संत बाबा राम सिंह जी 16 तारीख को उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी के बताए रास्ते के ऊपर इस जुल्म को रोकने के लिए उन्होंने शहादत दी। अपने सुसाइड में लिखा कि मेरे से किसानों का दुख देखा नहीं जाता, किसान, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सड़क पर पड़े हुए हैं, मेरी आत्मा दुखती है। किसी ने मेडल वापस करके अपना रोष प्रकट किया, किसी ने नौकरी छोड़ के अपना रोष प्रकट किया, किसी ने आंदोलन करके रोष प्रकट किया। मैं अपना शरीर त्याग के रोष प्रकट करता हूं। हम उनके चरणों में भी नतमस्तक है, नमन करते हैं। आज मैं उस मुद्दे पे बोलना चाहूंगा जो आज का हमें सरकार को जवाब देना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा अपने मीडिया वाले भाइयों से कि वो उस बात की ओर ध्यान दें। आज सरकार ने हरियाणा में एक षड्यंत्र शुरू कर दिया है। हरियाणा और पंजाब, जिसको हमने छोटा और बड़ा भाई कह के संबोधित किया है, आज उसको पाटने का दोबारा से षड्यंत्र सरकार ने शुरू कर दिया। आज हरियाणा के सभी जिलों में बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पे बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि SYL का पानी दो। SYL का भूत बाहर निकल आया। आज हम उसका जवाब दे रहे हैं। हमारे मीडिया वाले भाई जरूर नोट करें और जरूर उसको आगे लिखें
हम याद दिला देना चाहते हैं इस सरकार को कि ये सरकार ये बदनीयतियां, ये लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे। याद करें अपना टाइम जब पंजाब के अंदर बादल की और बीजेपी की सरकार थी, जब हरियाणा के अंदर चौटाला की और बीजेपी की सरकार थी, जब केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तब ये मर गए थे क्या? तब नहर क्यों नहीं बनाई थी? तब इसका मुद्दा क्यों नहीं उठाया था इन्होंने? 2014 के अंदर केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, 2014 के आखिर में हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई और 2017 तक पंजाब में बादल और बीजेपी की सरकार रही, वहां भी बीजेपी हिस्सेदार थी। तब इन्होंने नहर का कोई जिक्र नहीं किया, तब मर गए थे क्या ये लोग? आज इनको जब आंदोलन हुआ और ये आंदोलन इनके गले की फांस बना, तो आज ये हरियाणा और पंजाब को फिर फाड़ना चाहते हैं। हम कहते हैं भाड़ में जाए एसवाईएल, हमारे पास जमीन ही नहीं बचेगी तो हम एसवाईएल का क्या करेंगे? और हम आह्वान करते हैं हरियाणा के भाइयों से, हरियाणा के भाइयों से आह्वान करते हैं कि ये बीजेपी के लोग हमें पाड़ने के लिए जहां भी जाए, पहली बात कोई इनका साथ ना दे। ये पाप कर रहे हैं, उस पाप में जो इनके साथ जाएगा वो पाप का भागीदार बनेगा। इस पाप में कोई हरियाणा का आदमी इनका सहयोग ना करे। दूसरा हम हरियाणा के आम भाइयों से ये अनुरोध करते हैं कि जहां भी बीजेपी के लोग गांव में जाएं, जहां भी ये गांव में घुसे, इनका इतना विरोध करें कि इनको गांव से भगा दे, बढ़ने ना दे गांव में। तो ये एसवाईएल के मुद्दे के नाम पर जो इन्होंने अभियान शुरू किया है आज से लेके, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये फूट डालो और राज करो का राज है। हमें एसवाईएल का पानी, जब हमारे पास जमीन ही नहीं बचेगी हम पानी को कब फूकेंगे? उसको किस काम का है हमारे? एक बात। दूसरा, कल मोदी जी ने जो अपने भाषण में कहा देश का बेवकूफ बनाते हैं, कल उन्होंने जो अपने भाषण में कहा, जो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के लोगों को संबोधित किया, उसमें उन्होंने कहा कि हम एमएसपी दे रहे हैं और एमएसपी देंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष इनको बहका रहा है। हम ये कहते हैं देश के लोग नंबर 1 गलती करते हो, नंबर 2 देश के लोगों को बेवकूफ समझते हो। मैंने अमित शाह से सवाल किया था, हम आज भी करते हैं, मंच के माध्यम से करते हैं, अगर मोदी सच्चा है, अगर उसमें कहीं इंसानियत है तो वो बयान दे। हम आज भी चैलेंज करते हैं वो बयान दे, अगर सच्चा है। बेवकूफ मत बनाए, गोल बात मत करे। वो कहता है हम एमएसपी देंगे, एमएसपी हमने नहीं तोड़ा है। लेकिन मैंने अमित शाह से सवाल किया था, जिस दिन अमित शाह से मीटिंग थी, मैंने अमित शाह से सवाल किया था कि अमित शाह जी आप बताइए कि आप एमएसपी देंगे, एमएसपी देंगे बार बार बोल रहे हैं, आप देश में 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हैं, 23 फसलों का, लेकिन खरीद नहीं रहे हैं। तो आप ये बताइए, हमारी मांग है, हम आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी 23 की 23 फसलें आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदने की गारंटी का कानून बनाएं। क्या आप ये गारंटी हमें दे रहे हो कि 23 की 23 फसलें पूरे देश में से 100% आप खरीदेंगे? अमित शाह का जवाब था बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। हम आज भी कहते हैं अगर मोदी सच्चा है तो आज अपने भाषण में वो अनाउंस कर दे, मीडिया कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस कर दे कि हम 23 की 23 फसलें एमएसपी में खरीदने को तैयार हैं। एक बात। दूसरी बात,
अमित शाह ने जवाब दिया कि 17 लाख करोड़ रुपया चाहिए। हमने कहा बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, 17 लाख करोड़ नहीं चाहिए। 17 लाख करोड़ तो कुल कीमत बढ़ती है, आप उसको 15 लाख करोड़ का 14 लाख करोड़ का बेचोगे भी तो 2 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ सरकार को घाटा पड़ेगा। आप प्राइवेट खरीद ले, वो कह रहे हैं हमारे पास तो इतनी जगह भी नहीं, प्राइवेट खरीद ले, आप बीच का अंतर दे दे। हमारी जेब में 14 लाख करोड़ आना चाहिए, जो आज हमारी जेब में 17 लाख करोड़, हमारी जेब में 17 लाख करोड़ आना चाहिए। जो 17 लाख करोड़ नहीं आ रहा है, 13 लाख 14 लाख 15 लाख करोड़ आ रहा है। जो कम पैसा आया वो देश के किसान को घाटा हो गया, एमएसपी से नीचे, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे। और अमित शाह का इस बात पे कोई जवाब नहीं था, वो लाजवाब थे। और जब वो लाजवाब थे तो देश के किसानों का बेवकूफ क्यों बना रहे हैं, देश के किसानों को गुमराह क्यों करना चाहते हैं। ये सरकार हमारे देश को बर्बाद करने पे खड़ी है, कारपोरेट को बेच रही है, और हमारी लड़ाई जो है वो देश को बचाने की है। और मैं एक बात और कहूंगा, जो भाई मंच से बोलने वाले हैं वो पंजाब पंजाब मत कहें, वो सिख सिख मत कहें। हमारी लड़ाई सभी देश के लिए है, सारे देश के लिए है, सभी धर्मों के लिए है, देश के हर नागरिक के लिए है। अब आप पूछेंगे हर नागरिक के लिए कैसे? हमारा आंदोलन बेशक किसान के नाम से शुरू हुआ है, बेशक लड़ाई में हम आगे मर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन लड़ाई सारे देश की है। आपको बता दूं, 4 साल पहले दाल का स्टॉक सीमा खत्म हुई, महाराष्ट्र की सरकार ने की गुप्त चिट्ठी लिखी, किसी सारे देश में किसी को नहीं पता, गुप्त चिट्ठी लिखी और देश की सारी दाल 7-8 लोगों ने खरीद के रख ली, जमा कर ली। हमें 50 रुपए मिले, बेचने वाले को, उत्पादनकर्ता को 50 रुपए मिले। वो तो पिछले साल भी 50 मिले थे, उस साल भी 50 मिले, उत्पादनकर्ता का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन खरीदने वाले ने क्या भाव खाई? खरीदने वाले ने खाई 200 रुपए किलो। वो 200 रुपए किलो किसानों ने नहीं, देश के हर नागरिक की जेब से पैसा निकला और लाखों करोड़ का घोटाला कहेंगे मुझसे, लाखों करोड़ का लोगों की जेब पे डाका लगा, देश का हर नागरिक की जेब से पैसा गया, चाहे मजदूर था और चाहे व्यापारी था। हमारी वो लड़ाई है। हमारे से 8 रुपए किलो प्याज खरीदा और 80 रुपए किलो बेचा। खरीदने वाले को मिले 8 रुपए, बेचने वाले को मिले 8 रुपए, खरीदने वाले के गए 80 रुपए। जो बीच का अंतर है वो खा गए मोटे पेटों वाले। ये लड़ाई गलत है कि ठीक है? बस यही लड़ाई और सारे देश की है। आलू हमारे से खरीदा 8 रुपए, बेचा 40 रुपए। क्या आज तक हमारे देश में यह कानून बना कि अगर 8 रुपए में प्याज खरीदा है तो 16 रुपए से ज्यादा नहीं बेच सकता? क्या यह कानून देश में नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन अभी देश को बर्बाद करने के कानून बना रहे हैं, देश को बचाने का कोई कानून नहीं बना रहे। अगर सारे देश का आलू एक आदमी खरीद के रख ले, अगर सारे देश का प्याज एक आदमी खरीद कर रख ले, तो सारे देश की जनता लुटेगी। इसलिए ये लड़ाई केवल किसान तक की सीमित नहीं है, ये लड़ाई देश के हर नागरिक की सीमित है। केवल सिखों को महंगा नहीं मिलेगा, केवल पंजाब के लोगों को महंगा नहीं मिलेगा, सारे देश के लोगों को महंगा मिलेगा, हर वर्ग को महंगा मिलेगा और पूरे देश के किसानों से सस्ता खरीदा जाएगा। पूरे देश का जो एग्रो बिजनेस है उसका सवाल है आज। तो मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, मंच पे केवल इसलिए आया था कि आज जो बीजेपी ने मुद्दा उठाया है उसका जवाब यहां से जाना जरूरी था। मोदी जी कल जो बोले हैं उसका जवाब यहां से जाना जरूरी था, केवल उसकी बातों का जवाब देने के लिए यहां पे आया था। और आपने मेरी बात सुनी, क्योंकि भाई साहब भी मेरे नजदीक सी लग गए, मैं समझ गया हूं कि जल्दी कह रहे हैं,
आपने मेरी बात सुनी, आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਮਰਖਾਈ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ। ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਜੀ ਬੱਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾੜੀ ਵੀ ਮਾਰੀਏ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਟੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਧੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ग्राम पंचायत हरदान जिला गुरदासपुर 5100 रुपया मदद दी है। दलविंदर सिंह पिंड सह समराला लुधियाना 1100 रुपया। तो इस तरह के नाल मैं बेनती करा साथी मरखाई नूं, राजा मरखाई नूं कि 1 मिनट लिए वो स्टेज ते आण। कहा गया कि टेंट वाली अनाउंसमेंट जी दोबारा की जाए। जिमें मैं दस्या सी पहले ही कि कुलवंत राय जी बब्बी प्रधान आड़ती एसोसीएशन कपूरथला सेवा कराई। उन्हीं 2 लाख रुपए दे टेंट दिते है, सीधे पैसे नहीं दिते, टेंट लेके दिते 2 लाख रुपए दे। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। हेलो, लगभग पिछले 25-26 दिनों तो चल रहे शांतमई संघर्ष में शामिल मेरे किसान वीरों, मेरे सत्कारयोग बुजुर्ग साहबान, मेरिया सत्कारयोग मातावां भैणां, छोटे छोटे बच्चे, प्रेस मीडिया, साडे किसान यूनियन के अहुदेदार, सारिआं नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये जिहड़ा संघर्ष है इकल्ले किसानां दा नहींगा, ये हर एक इंसान दा संघर्ष हो गया। क्योंकि जिहड़ा भी इंसान है जिहदे विच इंसानियत है उहदा ये संघर्ष है। इस संघर्ष दे विच कल्ले किसान ही नहीं शामिल, साडे देश दा हर एक नागरिक शामिल है। इस संघर्ष दे विच साडे वकील साहबान, साडा प्रेस मीडिया, साडा कलाकार भाईचारा, जिन्ने भी किसी होर किते नाल रिलेटेड है, सारे बहुत शांतमई ढंग नाल यह अंदोलन चला रहे हैं। जिहड़े साडे किसान आगू है बहुत सूझवान ते सियाणे हैं, बहुत सच्चे ढंग नाल इस अंदोलन की कार्रवाई कर रहे हैं। साडियां सरकारां नूं हथ जोड़ के बेनती है कि उन्हां नूं अपनी प्रजा दे उत्ते कुछ ना कुछ तरस करना चाहिए। तुसीं हालात देखो किसानां दे, किन्नी ठंड है, किन्नी मुश्किल दे विच, किन्ने भैड़े हालातां दे विच अपनी जिंदगी सड़कों ते बैठ के बसर कर रहे हैं। इस करके मैं आप सब दा अपने वल्लों, अपने कलाकार भाईचारे वल्लों तुहाडा सब दा धन्नवाद करदा है कि तुसीं बहुत ही सच्चे ढंग नाल इस शांतमई अंदोलन नूं चला रहे हैं। इसलिए स्टेज ते जिहड़ा समा है बहुत सीमित है। जी बहुत करदा, गल्लां बहुत करन नूं मेरे नाल मेरे अपने छोटे बड़े भाई हरमलाप गिल जी, मेरे सत्कारयोग वीर रछपाल उपल जी कलाकार साहब, वो भी साडे पंजाबी गायक है, बहुत अच्छे कलाकार है, वो भी आए हैं। उन्होंने भी 1-1 मिनट की हाजिरी लानी है। मैं बेनती करूंगा स्टेज सैकटरी साहब नूं कि उन्होंने भी एक सिर्फ संगतां दे नाल सांझ पाउणी है। कोई असीं गीत गाउण वास्ते नहीं आए, असीं सिर्फ संगतां दे दर्शन करन वास्ते आए हैं। क्योंकि साडा जिहड़ा संगीतक परिवार है, कलाकार भाईचारा है, किसी भी लैन नाल रिलेटेड है, भावें कोई फिल्मी कलाकार है, भावें कोई नाटक कलाकार है, भावें कोई असीं गाउण स्टेजी कलाकार है, सारे इत्थे शामिल है। इसलिए तुहाडा सब दा धन्नवाद। तुसीं बहुत ही वधिया शांतमई ढंग नाल इस अंदोलन नूं चला रहे हैं। पर साडे जिहड़े किसान आगू है बहुत सच्चे ढंग नाल इस नूं चला रहे हैं, बहुत सूझवान है। पर वो जिहड़ा भी फैसला करदे है, जो भी फैसला करनगे सानूं सिर मत्थे मंजूर है। असीं उन्हां दे विच उन्हां दी हां दे हां दे विच हां मिला के राजी चलांगे। इसलिए तुहाडे ने इन्नी सांझ पाउंदे होए माफी चाहुंदा। 1 मिनट लई हाज़री हरमलाप सिंह गिल ते रछपाल उपल जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल,
ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਈਏ ਹੋਏ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਰਜਾਈ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧੰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪੁੱਤ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਂਦੀ, ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇਂ ਵੇ, ਹਰਦਮ ਖੈਰਾਂ ਮੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਛੱਡਦਾ ਕੌਣ ਜਕਾਰੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਛੱਡਦਾ ਕੌਣ ਜਕਾਰੇ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ, ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਹੋ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਭੇਂਟ ਕਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦੂੰਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦੂੰਗਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਡਾ ਦੂੰਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਡਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਛੱਡਦਾ ਕੌਣ ਜਕਾਰੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਛੱਡਦਾ ਕੌਣ ਜਕਾਰੇ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਲਾਸਟ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸੀ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸੀ, ਧੰਨ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਚਦੇ ਨਾ ਸੀਸ ਜੈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਸੁਣ ਹਰ ਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਓਏ, ਸੁਣ ਹਰ ਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਓਏ, ਕੀ ਲਿਖੇਗਾ ਚੋਜ ਨਿਆਰੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਛੱਡਦਾ ਕੌਣ ਜਕਾਰੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਛੱਡਦਾ ਕੌਣ ਜਕਾਰੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ जिंदाबाद सी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सत श्री अकाल। सिर्फ 1 मिनट का टाइम सी साडे कोले, असीं 3 जने उहदे च भुगत रहे सी। सो एक साडे इनकलाबी शायर दीयां लाइनां ने, किरत दी लुੱਟ सब तो खतरनाक नहीं हुंदी, पुलिस दी कुੱਟ सब तो खतरनाक नहीं हुंदी, किरत दी लुੱਟ सब तो खतरनाक नहीं हुंदी, पुलिस दी कुੱਟ सब तो खतरनाक नहीं हुंदी, ते सब तो खतरनाक हुंदा है साडे सुपनियां दा मर जाना। सो दोस्तों, ये साडी जिहड़ी लड़ाई है वो साडे सुपनियां दी है, साडी होंद दी है, साडी भविख दी है। ते जे ये कह दें कि लड़ाई जिहड़ी वो साडी फसलां दी नहीं बल्कि साडियां नस्लां दी लड़ाई है, तो उस लड़ाई वास्ते असीं जिउंदी जागदी ज़मीर वाले जिहड़े लोग इत्थे इकट्ठे होए हैं। ते बस इन्नी क बेनती है कि परमात्मा ने संघर्ष जिहड़ा है वो साडा जित्तिया पिया है, पर इस वास्ते जरूरी है कि असीं इस संघर्ष नूं जिੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ च भी अपनियां ज़मीरां जिहड़ियां वो फिर आने वाले समय दे विच भी जागदियां रखिए। ये ना होवे कि उस तो बाद जिहड़ा असीं सारा कुछ भुल जाइए ते मुड़ के फिर जदों इलैक्शनां दे दिन आउंदे आ ते फिर असीं उसे तरह फिर उन्हां राहां ते तुर पईए। सो इन्नी क बेनती है, सिर्फ एक जकारा बुलाऊंगा तां तुसीं जवाब देना होगा। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। धन्यवाद जी। हुण मैं बहुत बहुत धन्यवाद समुची इस मंच संचालक दी कमेटी, जिन्ने भी अहुदेदार जिहड़े हो अपनी फर्ज निभा रहे ने, उन्होंने सानू इन्ना टाइम दे के नवाजा, उस लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। और भजन सिंह जी वोटर सीनियर मीत प्रधान क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब वो स्टेज ते आण। उन्हां तो बाद जीपीएस केंद्रा एडवोकेट प्रधान जिला बार एसोसीएशन सिरसा हरियाणा ते इसे तरह के नाल मेरे तो बाद साथी
ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਕਾ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸੂਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਕਾ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਕੀਲ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਨੂਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਭੈ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਖੱਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਐਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਘੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 82 ਤੋਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਘੋਲ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਇਹ ਚੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ 5-4 ਗੱਲਾਂ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੇਡ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਰੋਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਰੋਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਰਾਵੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਿਆਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਬਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਅਗਲੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਸੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਭਰਾਵੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਕਣਕ ਜੇ ਅੱਜ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ, ਇਹ 15 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਟਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟਮਾਟਰ, ਇਹ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਹੇ? 10 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ। 9 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਮਗਰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਧਨਾਡਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਬਹੁਤ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝਿੱਥਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਨ ਵੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਨ ਨੀਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯਾਰਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਾਂ ਅੱਡ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ 24 ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਟਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ ਇੱਥੇ। ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਆਣ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ ਅੱਗੇ। ਜੱਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵੇਖੀ, ਆਣ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਠੀਕ ਲੜਾਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਧਾਰਾ 'ਚ ਠੀਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੋ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, UN ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਾਵੋ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ? ਸੋ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣੂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਯਾਰਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੰਗੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਦੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਦਾਮ ਖਵਾਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲੀਤੇ ਸਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੋਬੜੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪਿਛਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਦੋਸ਼, ਪਿਛਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖੰਘਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਆ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੱਜ 24ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਥੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਠੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਭਰਾਵੋ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹ ਡਟ ਗਏ ਆ। ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਠ ਪਏ ਆ। ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ 4 ਜਾਂਦੇ ਆ 10 ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। किसान भरावो दास दविंदर सिंह गन्ना किसान संघर्ष कमेटी दसूआ की तरफ तो हुण स्टेट सैकटरी की जिन्ना चिर सेवा मिलेगी आप संगतां के सहयोग के नाल सेवा निभाउण की बखूबी दे नाल हिम्मत करांगा। परमात्मा ताकत बख्शे, हर एक नूं टाइम मिल सके। सो सारे बुलारियां नूं बेनती है कि टाइम का जरूर ख्याल रखा जाए। सब तो पहला साडे विच खुराक अते सप्लाई विभाग फील्ड स्टाफ बठिंडा की तरफ तो 28,500 रुपए की सेवा आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जलंधर तो 50 पत्रकार आए ते अपने वालों 200 कंबलों की सेवा लैके आए आ। उन्हां सारिया पत्रकार वीरां दा बहुत बहुत धन्यवाद जी। वीरो एक मता आ संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब विच आड़तियां ते आमदन कर विभाग वालों मारे गए छापियां की निखेधी करदा ये बदला लऊ कार्रवाई है, ये तुरंत बंद होनी चाहिए आ। एक जकारा बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। संप्रदायकार सेवा सरहाली संत बाबा तारा सिंह जी, संत बाबा चरण सिंह जी,
ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 250 ਗੱਦੇ ਤੇ ਕੰਬਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ GPS ਕਿੰਗਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। 3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਮਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੰਚ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰਵ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਕੀਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਕੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ 4-5 ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜੇ। ਸਾਥੀਓ, ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਪ, ਨਾ ਟਰੱਕ, ਨਾ ਕੈਂਟਰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਆ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਆ ਜੂਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਡੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਗਲਾ ਸੁਝਾਅ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਸਾਥੀਓ, ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 100 ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੋਕਲ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੂੰਜੀ ਹੋਊਗੀ? 5 ਕਰੋੜ, 7 ਕਰੋੜ, 10 ਕਰੋੜ। ਉਹ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਮਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਇੱਕ ਨੂਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੱਟ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 10-10, 20-20, 50-50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ, 4 ਮਰਲੇ ਆਪਦੇ ਖਾਣ ਜੋਗਰੀ ਘਰੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੱਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 5-5, 4-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਉੱਥੇ ਲਾਓ, ਛੋਟੀ ਸਨਅਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੰਗੇ ਕਰਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਘੁੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਭ ਦੀ ਘੁੰਡ ਲੁਕਾਈ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਰ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਓ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਥਾਂ ਲਊਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ 1 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣਾ, ਸਰਸਾ ਬਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ तू वक्त का तख्त नशी तो है पर मेरे मुल्क का खुदा नहीं, मेरा मुल्क दा खुदा साडा किसान भाई साडे सामने बैठा है। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाजी हुणां दा। हुण मैं बेनती करांगा सरदार हरनेक सिंह जी, अध्यापक सरीक सिक्ख्या विभाग पंजाब, उन्हां नूं सिर्फ 1 मिनट वास्ते अपने विचार किसान वीरां दे नाल सांझे करन। संयुक्त किसान मोर्चे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 1-2 ਵਰਕੇ ਫੋਲਣੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ 5000 ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾ ਇਹ 50-50 40-40 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿੱਕ ਤੇ ਪੈਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਫੌਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ 2 ਜਕਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, मुलाजम किसान मजदूर एकता, किसान एकता, किसान एकता, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद किसान आगू जथेबंदियां दा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साडे हथ जोड़ के बेनती आ, असी स्टेज चला रहे हैं ते पूरे भारत दे अंदर सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਉੱਤੇ 3 ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਰਾਤ ਦੇ ਭਾਵੇਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਨੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਬਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। 1 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੌਥ, ਸੰਯੋਜਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਮਸੋਪੁਰ ਫਲੋਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 50 ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੇ 100 ਲੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮੈਲਬਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, 400 ਕੰਬਲ, 300 ਗਰਮ ਜਰਾਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
बहुत ही आदरणीय पूरे भारतवर्ष से आए हुए किसान साथियों, आज हम 5 दिन के बाद स्टेज पे बोलने के लिए आए। हम अपने हरियाणा के शिविर में ही रहते हैं। कोई आंदोलन के अंदर कोई बहुत जरूरी बात करने के लिए अगर आना पड़ता है, उस समय ही हम स्टेज पर आते हैं, बातें बीच में नहीं। पूरे भारतवर्ष का किसान एक फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है, सिर्फ मोदी के सामने लड़ाई लड़ रहा है, मगर हरियाणा के किसान को 2 लड़ाई लड़नी पड़ी है, 2 लड़ाई। आप सबको पता है जो आपका मोर्चा है, चाहे आपका टिकरी का मोर्चा है, चाहे आपका शाहजहांपुर का है, चाहे आपका पलवल का है, ये सारे के सारे मोर्चे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगे हुए। इसलिए हमें 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा, और हर बार सरकार जो चाल चलती है उसका हमें जवाब देने के लिए स्टेज पर आना पड़ता है, मजबूरी में आना पड़ता है। मगर स्टेज से साथियों से प्रार्थना में हम 5-10 मिनट का तरावा थोड़ा खिल्लसबाजी ना करा करो, पाछा मोड़े कर लग रहा है, कोई बात नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में एक बड़ा छल रचा, जब पूरे हरियाणा पंजाब का ही नहीं पूरे भारतवर्ष का किसान आज जब एक मुट्ठी बन करके, एकता बन करके मोदी के सामने दीवार बन के खड़ा हो गया और उनकी सत्ता को चैलेंज कर दिया कि है तानाशाह सरकार, है घमंडी राजा, हम आपका तानाशाही रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब हरियाणा की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा छल रचते हुए आज पूरे हरियाणा के अंदर बीजेपी वालों ने धरने लगवा दिए। मांग क्या करते हैं? मांग करते हैं जो आज से कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा जीत चुका, वो मांग करते हैं। कौन मांग करता है? बीजेपी वाले मांग करते हैं। किससे मांग करते हैं? राज्य से मांग करते हैं। अरे बेशर्मो, राज भी तुम्हारा, पावर तुम्हारे हाथ में, कोर्ट का फैसला तुम्हारे हाथ में, मांग किससे कर रहे हैं आप लोग? अगर आप शुद्ध नीयत से हरियाणा के किसान के लिए SYL की मांग करते तो हम आपका स्वागत करते, मगर आपकी नीयत खड़ो खोटी है। आज जो आप मांग कर रहे हैं वो मात्र भारतवर्ष के किसान में फूट डालने के लिए करे, फूट डालने के लिए। वैसे हम आपसे इससे ज्यादा कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि भारत के अंदर अगर कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर बांट करके कोई राजनीति करता है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। अगर कोई हिंदुस्तान में, भारत में नकली राष्ट्रवाद के नाम पर जातिवाद का जहर फैलाता है, धर्म का जहर फैलाता है, उसका नाम RSS है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अगर कोई भारत में, इस प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर क्षेत्र के नाम पर, अलग अलग कम्युनिटी के नाम पर इस देश को तोड़ने की जो कोई साजिश करता है, उसका नाम RSS है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अगर कोई इस देश के अंदर सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े करने वाला गैंग है, उसका सरदार इस भारत का प्रधानमंत्री है। टुकड़े टुकड़े गैंग ये लोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी वाले। हम बार बार स्टेज के माध्यम से मोदी से प्रार्थना करते हैं, हमारे आंदोलन को बर्बाद करने की कोशिश मत करिए। 2-3 सवाल भी सरकार से हमने पूछा पिछली बार, 5 दिन पहले मैं आया था। इस देश का 99% से ज्यादा जनता आज इस आंदोलन के समर्थन में, भारतवर्ष के अंदर हजारों किस्म के संगठन है,
कोई मजदूरों में काम करता है, कोई किसानों में काम करता है, कोई व्यापारियों का संगठन चलाता है, कोई रेहड़ी पट्टी वालों का संगठन चलाता है, कोई छोटे दुकानदारों का संगठन चलाता है, कोई उस्तरा वालों का संगठन चलाता है, कोई हल्का संगठन चलाता है, कोई फाड़ी का, कोई जेली का संगठन चलाता है। सारे के सारे संगठन, चाहे बार एसोसिएशन हो, चाहे कर्मचारियों का संगठन हो, सारे के सारे भारतवर्ष के जितने संगठन है आज किसान के साथ खड़े। मात्र अगर कोई हमारे खिलाफ कोई संगठन है, उसका नाम है फिक्की और उसका नाम है एसोचैम, जो उद्योगपतियों के संगठन है, जो मात्र इस भारतवर्ष के अंदर 0.5% लोग नहीं है। सरकार उनके साथ है। ये पूरे भारतवर्ष की जनता का आंदोलन बन चुका है। साथियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे, क्योंकि आंदोलन के 3-4 पड़ाव होते हैं। जब आंदोलन चलता है संघर्ष के युद्ध की तरह होता है। इसके अंदर सरकार 3-4 तरह की नीतियां अपनाती है। पहले श्याम दाम दंड भेद चाणक्य ने बताया था, 3 नीतियां हम पार कर चुके हैं। एक नीति बची थी भेद करने की, एक नीति बची है बांटने की, और उसके तहत भी हम सटेज से ऐलान करते हैं पूरे भारतवर्ष का किसान ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का मजदूर ही नहीं, हर वर्ग एकता के बलबूते पर इस आंदोलन को जीत के जाएंगे, जीत के जाएंगे। भाइयों, शायद स्टेज के भाइयों को थोड़ा सा तकलीफ हो रही, मैं 2 मिनट और जरूर लूंगा। मैंने पहले ही बताया था कि मैं सिर्फ सरकार का जवाब देने आता हूं, भाषण में खूब देता हूं, मेरे को शौक नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री कल मध्य प्रदेश में जाकर के कहते हैं कि अगर हमने एमएसपी तोड़नी होती तो हम स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट क्यों लागू नहीं करते। साथियों ने स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू नहीं की। स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक था, उसने कृषि का भाव तय करने के लिए सीवीसीपी को एक फार्मूला दिया था जिसका नाम C2+50 है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन प्लस 50%। वो फार्मूला लागू नहीं किया। लागू क्या किया? A2+FL प्लस 50%। कोई कृषि वैज्ञानिक ने फार्मूला नहीं दिया, किसी यूनिवर्सिटी ने फार्मूला नहीं दिया। अपने घर से एक फार्मूला बना के लागू कर दिया, लागू नहीं किया। दूसरा कहता है एमएसपी अगर हमने नहीं देनी होती। कितने लोगों को दे रहे हैं? बेशरम लोगों। बीजेपी का लीडर होता था शांता कुमार, उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। खुद बीजेपी के लोग मानते हैं कि भारतवर्ष के अंदर मात्र 6% किसानों को एमएसपी मिलता है। आज कितने को दे रहे हो आप? साथियों, झूठे लोगों को प्रचार में नहीं आना है। हमने एकता बनाए रखनी है, हम एकता के बलबूते पर इस आंदोलन को जीतेंगे। मैं एक सवाल करता हूं मीडिया के माध्यम से सरकार के में बैठे लोगों से, 1 ही सेकंड का काम है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगर कोई मेरा भाई मस्जिद में जाता है, पूरी जनता के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ करता है, शांति की अपील करता है, जब मुझे ऑब्जेक्शन नहीं, तुम्हारे पेट में क्या दर्द है? अगर कोई मेरा भाई गुरुद्वारे जाता है, गुरुओं की परंपरा में विश्वास रखता है, गुरुओं की बड़ाई करता है, उनके बलिदान को याद करता है, जब मुझे ऑब्जेक्शन नहीं, आपके पेट में क्या दर्द है? जब मैं मंदिर में जाता हूं, श्री राम के गुण गाता हूं, बजरंग बली हनुमान की चालीसा पढ़ता हूं, जब मेरे भाई को दिक्कत नहीं, तो तुम्हारे पेट में क्या दर्द है? हमारे आंदोलन के अंदर कई दर्जन किसान शहीद हो चुके। निर्दयी सरकार, निर्दयी सरकार ज्यादा नरमक्षी ना बने। ये रोड के ऊपर बैठे लोग इस देश के मालिक है, और मालिक है मालिक। आप कहते थे कि मैं चौकीदार हूं, तो चौकीदार की हैसियत में रहे। इस देश के प्रजातंत्र के अंदर प्रजा मालिक होती है, और प्रजातंत्र में अगर ये लोग कुर्सी पर बिठा सकते हैं तो गर्दन पकड़ के नीचे भी फेंक सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात नहीं है, माफी चाहूंगा साथियों, 2 नारे जरूर लगाना।
मैं कहूंगा किसान एकता आपने कहना जिंदाबाद। अगला नारा बाद में, किसान एकता जिंदाबाद। मेरे अकेले की आवाज ज्यादा, थोड़ी शर्म सी करो आप लोग, दोनों हाथ उठा के, किसान एकता जिंदाबाद। एक नारा है जो भारत सरकार पूंजीपतियों को, हमारे किसानों को बेचना चाहती है। मैं बोलूंगा अडानी अंबानी की जागीर नहीं, आपने कहना ये हिंदुस्तान हमारा है, हम मालिक है इस देश के, गुलाम नहीं है किसी के, ना ही गुलाम बनेंगे किसी के। कोई भारत देश का जो कोई बात नहीं, हाँ वैसे हिंदुस्तान बोल जाने, भारत में हिंदुस्तान एक के, जो आप मर्जी बोल दियो भाई, भारत में राजी जाना, भारत देश हमारा कर दिया। अडानी अंबानी की जागीर नहीं, अडानी अंबानी की जागीर नहीं। मैं बोलता हूं जय जवान, आपने कहना जय किसान, जय जवान, जय जवान। एक हरियाणा के अंदर हम नारे लगाते हैं जब भी किसान संघर्ष करता है, क्योंकि ये काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं हम, काले अंग्रेज हैं ये लोग, क्योंकि पूंजीवादी वो थे, पूंजीवादी ये। मैं कहूंगा पहले लड़े थे गोरों से, आपने कहना अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। जय हिंद साथी। बहुत बहुत धन्यवाद भाजी हुणी, बहुत जोश भरिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं गुरजाच करांगा अमरजीत सिंह चाहल, समा सिर्फ 1 मिनट वास्ते अपनी हाजिरी लवा के जाणगे अमरजीत सिंह चाहल। इन्हां तो बाद प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफैसर रणजीत सिंह घुम्मन वो स्टेज दे लागे तैयार है। साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अमर सिंह चाहल एडवोकेट चंडीगढ़ तो, साडे प्रधान भाग सिंह जी सुहाग ने, उन्हां दी टीम दे विच असीं 50 एडवोकेट आए हाँ। बड़ी मेहरबानी है स्टेज की, सानू टाइम दिता है। स्टेज सैकटरी की बड़ी मजबूरी होंदी कि क्यों बुलारे बहुत ज़्यादा होंदे ने, टाइम घट होंदा है, सो मैं बहुता समा नहीं लवांगा। मैं जिंदगी का एक तजर्बा दसदा हाँ। 1970 तो जो मैं वकीली शुरू की तो साढ़े चंडीगढ़ के नज़दीकी जोड़े पिंड सन, कोई 22 या 25 पिंडा की जमीन सरकार ने अक्वायर कर ली। उन्होंने जिमीदारां तो जाए उस दे नाल जिहड़े मजदूर सन या होर सज्जन सन, उन्हां दे विचों 75% आदमी जिहड़े ने वो लेबर च चले गए। जे ये जमीन मोदी साडे किसानां दी खो लैंदा है ते साडे बजुर्गां दा की बनेगा, साडी नौजवानी दा की बनेगा। आया असीं फिर मजदूरी दे तौर ते ही काम करन जोगे रह जांगे। इस करके साडे लई किसी कीमत ते भी ये जिहड़े कानून ने ये मंजूर नहीं करते। असीं ये रिपील होने चाहिए ने, ये खत्म होने चाहिए ने। किसान यूनियन नूं इस गल ते जिहड़ा है परपक्क रहना चाहिए है। खास करके जदों सेंटर का ये अधिकार ही नहीं सी ये कानून बनाउण दा, उन्होंने क्यों बनाया? जे बना लिया है तो इस करके नहीं ये वापस लेना चाहते क्योंकि इस तरह के होर कानून लिया के सानू बिल्कुल जिहड़ियां स्टेटां दीयां ताकतां ने वो एक पंचायत नूं भी माड़ियां बनाउणा चाहुंदे ने। ये गल जिहड़ी है कदाचित नहीं होनी चाहिए। ये गल इत्थे नहीं मुकदी। एक नैशनल सिक्योरिटी नैशनल इन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बना दी है। ਉਹਦੇ थले सारे ही भारत तो भावें तुसी किसान यूनियन है भावें इकल्ले आ वो तुहानूं टैरोरिज्म च लियाण के सीधे ही सेंटर सरकार केस रजिस्टर करके तुहानूं चुक सकती है। साडे पंजाब दे विच होया है कई मुंडे स्टेट सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने चुक के उन्होंने टॉर्चर किया तो उन्होंने सुसाइड कमिट करना पिया। सो ये अधिकार सी सरकार का, ये भी साडे कोल सेंटर ने खो लिया। दूजी गल ये रह गई इस किसान
ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਕਸਲਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਇਆ ਇਹ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਇਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਕਬੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 1984 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਏ ਸਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਬੜੀ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਘਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਨਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਸਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੰਚ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਟਰੈਪ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਉਹ ਟਰੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਣ। ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਸਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਗਿਣ ਲਓ ਕੱਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਗੜੀ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 1991 ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿਛੜੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਪਿਛਲੇ 25-23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ
10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ? ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਉਪਜ ਕਰਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾੜ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 2006 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜੇ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 10 ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖੋ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਔਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ, 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ 2 ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਗ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਥੱਲੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 550 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਖਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਪਾਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਡਟ ਕੇ ਰਹੀਓ, ਹਾਰੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ 1965 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਉਗਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 97% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਤੁਸੀਂ ਭਰਿਆ। 97% ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 40 ਫੁੱਟ ਸੀ, 450 ਫੁੱਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 450 ਫੁੱਟ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਹਟਿਓ ਨਾ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਰਹੀਓ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਦਾ 24ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਤ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਮੀਨਗੀ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਪਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਫਰੁਖਸ਼ੀਅਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਜ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਗੀਆਂ ਪਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਰੁਖਸ਼ੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਰੁਖਸ਼ੀਅਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਹੈ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਬੂਟ ਚੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ,
ਪਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਟੇਟ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਖਾਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਯੁੱਧ ਤੱਕ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਰਾਓ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 1710 ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ 5-6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਦੰਦਨਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਕਦੀ 2002 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਹੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਕੂ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 560 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪਿਛਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਈਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਿਓ ਕੱਦ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਓ ਕੱਦ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਧਾਰਨ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੁਖਸ਼ੀਅਰ ਮੋਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਰੁਖਸ਼ੀਅਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜੇ ਫਰੁਖਸ਼ੀਅਰ ਮੋਦੀ ਬਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਵੰਗਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਈ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲਾ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਖੇਤਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਕਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਖੇਤਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਇਸ਼ਫਾਕੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਗਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ 1913 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1920 ਤੱਕ 4 ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਅੰਤਮ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ। ਜਿਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸੋਲੀਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜੇ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋੜਨਗੇ। ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਏ ਐ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹ ਹੰਡਾ ਲੈਣੇ ਐ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ
ਉਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰੱਥ 1999 ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੱਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਅਦਵਾਟੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੱਥ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਸ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਦਾਸ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਤਰਾਏ ਕਲਾਂ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਵੀਰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ, ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀਲਾ ਰਾਮ ਸਾਲੋ ਬਤੁਲਾ ਰਾਮ, ਪਿੰਡ ਪੇਲ ਰਖਾ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀਲਾ ਰਾਮ ਸਨ ਆਫ ਤੁਲਾ ਰਾਮ। 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਗੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੇ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਗੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੋ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ ਰੋਜ਼ 250 ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਵੀਰ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਬਾਰ ਜੀ ਔਰ ਬਖਤੂਆ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਿਕ ਬਾਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ। ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਪੋਚਣੀ ਸਿਖਾਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜਸਵੰਤ ਸੰਦੀਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਖੰਨੇਵਾਲਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ
ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗੀਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਿਕ ਬਾਠ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਛੋਟਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਦੇ ਤੇਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜਾਂ, ਕਾਦੇ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ, ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਨੀ ਡਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਬੋਲਣ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਨੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਟਿਕ ਜਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟੂਗਾ ਸਰਕਾਰੇ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ, ਨੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਟਿਕ ਜਾ ਤਖਤਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਬੀਬੀਆਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਨੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਟਿਕ ਜਾ ਤਖਤਾ। ਨੀ ਅਜੇ ਉਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਗਰਮ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਟੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਵਾਂਗੂ ਵੱਜਣੇ ਪੱਕ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਗਾਰੇ, ਨੀ ਨੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਟਿਕ ਜਾ ਤਖਤਾ। ਬਾਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਓ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਨੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਟਿਕ ਜਾ ਤਖਤਾ, ਨੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਟਿਕ ਜਾ ਤਖਤਾ। ਉਹ ਫੌਜ ਤੇਰੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਮੂਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਵਾਂਗੇ, ਨੀ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹੂ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨੀ ਚੀਕ ਕਢਾ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੇਗੀ ਲਲਕਾਰੇ, ਨੀ ਨੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਟਿਕ ਜਾ ਤਖਤਾ, ਨੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ